आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली। झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे। प्यारे नज़ारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए। बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। प्यार से लगाया गले आपने बाबा। हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा।
ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूर्ण करने के लिए। మధురమైన పిల్లలు, తండ్రి వచ్చారు మన యొక్క శుద్ధమైనటువంటి మనో కోరికలు పూర్తి చేసే కోసం। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता और बाप शुद्ध कामना पूरी करता है। రావణ అశుద్ధ కోరికలు పూర్తి చేస్తారు, బాబా శుద్ధమైన కోరికల్ని పూర్తి చేస్తారు। प्रश्न, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतिम गति क्या होगा? ఎవరైతే బాబా యొక్క శ్రీమతాన్ని ఉల్లంఘన చేస్తారో వాళ్ళ యొక్క అంతిమ గతి ఏముంటుంది? श्रीमत का उल्लंघन करने वाले को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएगा। శ్రీమతాన్ని ఉల్లంఘించినటువంటి వాళ్ళకి మాయా భూతము అంతిమ సమయంలో వస్తుంది। బహుత్ కడీ సజా ఖానీ పడేగా, వాళ్ళు చాలా శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుంది। श्रीमत पर ना चले तो यह मरे ధర్మరాజు పూరా హిసాబ్ లేతే హై। శ్రీమతం పైన నడుచుకోలేదు అంటే వాళ్ళు చనిపోయినట్లే। ధర్మరాజు దగ్గర వాళ్ళు పూర్తి లెక్కాచారము చెప్పాల్సి ఉంటుంది। बाप बच्चों को अच्छी मत देते हैं, बच्चे माया की बुरी मत से सावधान रहो। బాబా పిల్లలకి మంచి శ్రీమతం ఇస్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు మాయా యొక్క చెడు మతంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి। ऐसे ना हो बाप का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और सौ गुण दंडा भोगने पड़ते हैं। ఇట్లా ఉండకూడదు, బాబా పిల్లలు అయ్యే ఏదైనా వికర్మ చేసి 100 రెట్లు శిక్ష అనుభవించకూడదు। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ आकृपा करना है। శ్రీమతాన్ని వదిలిపెట్టేసేది, చదువు వదిలిపెట్టేసేది అంటే వాళ్ళపైన వాళ్ళకి వాళ్ళే శాపం ఇచ్చుకునేది। ఓం శాంతి। गीत ओम नमः शिवाय। परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं। ओम नमः शिवाय భక్తులు ఆ పరమాత్ముని మహిమ చేస్తూ ఉన్నారు। कहते हैं हे भगवान, हे शिव बाबा, ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया है। చెప్తారు, హే భగవంతుడా, హే శివ బాబా, ఇది ఎవరు చెప్పేది? ఆత్మ తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉన్నారు। ఆత్మ जानती है हमारा लौकिक बाप भी है और ये है पारलौकिक बाप शिव बाबा। ఆత్మకు తెలుసు లౌకిక తండ్రిను ఉన్నారు, వీళ్ళు పారలౌకిక తండ్రి శివబాబా అయినారు। वह आते भी है भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। తండ్రి భారత్లో వచ్చినారు, తండ్రి కేవలం సంగమయుగంలోనే అవతరిస్తారు। गाते हैं परम पिता पतित पावन आवो, భ్రష్టాచారి పతితం కో శ్రేష్టాచారి పావన్ బనానే కే లియే। చెప్తారు, పతిత పావన తండ్రి రండి, భ్రష్టాచారి పతితుల్ని శ్రేష్టాచారి పావనంగా చేసేదాని కోసం। పరంతు సబ్ అప్నే కో పతిత్ భ్రష్టాచారి సమస్తే నహీ హై। అయితే మనుషులు ఎవరు వాళ్ళని వాళ్ళు పతితులు భ్రష్టాచారి అనని అనుకోవటం లేదు। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं, हर एक का पद अपना अपना होता है। అందరూ ఒకే రకంగా లేరు, ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పదవి అనుసారంగా ఉన్నారు। हर एक का कर्म की गति न्यारी होती है, एक ना मिले दूसरे से। ప్రతి ఒక్కరి కర్మల యొక్క గతి కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది, ఒకరిది ఉన్నట్లు ఇంకొకరిది ఉండదు। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने के कारण इतने आर्फन पतित बन गए हो। తండ్రి ఎవరు తెలియని కారణంగా
మనుషులు చాలా అనాథులు, పతితులుగా అయిపోయినారు. कहते हैं पतित पावन सर्व के सद्गति दाता आप हो, फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे होती है. చెప్తారు, పతిత పావన సర్వులకి సద్గతి దాత తండ్రి అయినారు. మరి గీత లేదా గంగా పతిత్ పావని ఎట్లా అవుతారు? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है ఇన్ పంచ వికార రూపీ రావణ్ణే. మనుషుల్ని అజ్ఞానులుగా ఎవరు చేసినారు? ఈ మాయా రావణ్ పంచవికారాలే అజ్ఞానిగా చేసేసింది. అభి సభీ రావణ్ రాధ్య అథవా శోకవాటికా మే హై. हेड जो है उन्हों को तो बहुत फिकरता रहती है. ఇప్పుడు అందరూ రావణ రాజ్యంలో శోకవాటికలో ఉన్నారు. ఎవరైతే హెడ్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకే కదా అంతా చింత చేసేది. సబ్ దుఃఖీ హై, పుకార్తే హై, హే బాబా ఆప్ ఆవో హమ్కో స్వర్గమే లే చలో. మనుషులందరూ దుఃఖీ అయినారు. అందరూ భగవంతుణ్ణి పిలుస్తూ ఉన్నారు, ఏ తండ్రి రండి, వచ్చి స్వర్గానికి పిలుచుకుపోండి. సదైవ్ నిరోగి, బడి ఆయు వాలా, శాంతి సంపన్న, ధనవాన్ బనావో. మమ్మల్ని నిరోగిగా చేయండి, మమ్మల్ని ఆయుష్మాన్గా, శాంతి సంపన్నంగా, ధనవాన్గా చేయండి. బాప్ తో సుఖ శాంతి కా సాగర్ హై, మనుష్యకి యహ్ మహిమా నహీ హో సక్తే హై. బాబా సుఖ శాంతి సాగర్గా అయినారు. మనుషులకెవ్వరికీ కూడా ఈ మహిమ లేదు. బల్ మనుష్య అపనే కో శివోహం భీ कहलाते हैं, परंतु है पतित बाप समझाते हैं तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं है. మనుషులు శివోహం అని చెప్తారు, అయితే మనుష్యులందరూ పతిత్ అయిపోయినారు. బాబా చెప్తారు, తండ్రి సర్వవ్యాపి అంటాము. దీని నుంచినే మనుషులకి బుద్ధి స్థిరంగా నిలవటం లేదు. భక్తి भी चल नहीं सकती क्योंकि భగత్ భగవాన్ కో యాద్ కర్తే హై. భక్తి కూడా వాళ్ళు చేయలేరు సర్వవ్యాపి అనటం వల్ల. ఎందుకంటే భక్తి అంటే భక్తులు భగవంతుణ్ణి తలంపు చేయాలి. भगवान एक है, भगत अनेक है. जब सब मुझ भगवान को पत्थर टिक्कर में टोक दे, खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है. ते మనుషులు భగవంతుడు రాయిలో విగ్రహంలో ఉందని అనుకుని పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళే రాయి బుద్ధిగా అయిపోయినారు. అందుకే తండ్రి రావాల్సి వచ్చింది. प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं. परमात्मा తండ్రి వచ్చి ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా పావన ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. यह प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं. कितने ढेर बच्चे हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे. వీళ్ళందరూ ప్రజాపిత బ్రహ్మకు దత్తపుత్రులు అయినారు. ఎంతమంది శివబాబా పిల్లలు అయినారు, ఇంకా వృద్ధి పొందుతూనే ఉంటారు. जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेगा, पहले तुम शूद्र थे. ఎవరు బ్రాహ్మణులు అవుతారో వాళ్ళు తిరిగి దేవతలుగా అవుతారు. మొదట మనం శూద్రులుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళము. फिर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे. ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण అయినాము, తిరిగి దేవతా క్షత్రియ కాబోతాము. ये चक्र फिरता है, बाप समझाते हैं, मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ता. ఈ చక్రం అనేది తిరుగుతూ ఉంటుంది. బాబా చెప్తారు, ఇది మానవ సృష్టి అయింది. సూక్ష్మవతనంలో ఫరిస్తా ప్రపంచం ఉంటుంది. వహా కోయి జాడ్ నహీ హై, ఏ మనుష్య సృష్టి రూప్ జాడ్ యహా హై. అక్కడ ఏ వృక్షము ఉండదు.
ఇక్కడ మానవ సృష్టి రూపీ వృక్షం అనేది సాకార లోకంలో ఉన్నది. बाप आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं का सिर पर रखते हैं. वास्तव में कोई अमृत नहीं है. బాబా వచ్చి జ్ఞాన అమృత కలశాన్ని మాతల తలపైన పెట్టినారు. వాస్తవానికి ఇది అమృతం కాదు, ఏ జ్ఞాన్ హై. బాప్ ఆకర్ రాజయోగ్ శిక్షణ దేతే. ఇది నాలెడ్జ్ ఇస్తూ ఉన్నారు బాబా. బాబా వచ్చి సహజ రాజయోగ శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు. బాప్ कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ. బాబా నిరాకార్ అయినారు. బాబా నెంబర్ 1 ఎవరైతే పాత్ర చేశారో వాళ్ళ శరీరంలోనే ప్రవేశిస్తారు. खुद कहते हैं जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ तब ब्राह्मण संप्रदाय हो, ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఎప్పుడు బ్రహ్మ శరీరంలో ప్రవేశిస్తానో అప్పుడే బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయం తయారవుతుంది. కాబట్టి బ్రహ్మ సాకార లోకంలోనే ఉంటారు. सूक्ष्मवतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है. मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए. సూక్ష్మవతనంలో ఉండేటటువంటి బ్రహ్మ అవ్యక్త బ్రహ్మ అయినారు. శివబాబా వ్యక్త బ్రహ్మలో ప్రవేశించినారు వాళ్ళని ఫరిస్తాగా తయారు చేసే కోసం. तुम भी अंत में फरिश्ता बन जाते हो, तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है. పిల్లలు మనం ఫరిస్తాగా అవ్వాలి, బ్రాహ్మణులు మనం ఇక్కడ పవిత్రంగా అవ్వాలి. फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे, तुम दोनों हिंसा नहीं करते हो. తిరిగి పవిత్ర ప్రపంచంలో పోయి మనము జన్మ తీసుకుంటాము. బాబా చెప్తారు, మనం 2 ప్రకారాల హింస చేయకూడదు. काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य ఆది మధ్య అంత దుఃఖపాతే హై. కామ వికారంలో పడిపోయేది ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద హింస అయింది. దీని నుంచినే మనుషులు ఆది మధ్య అంత దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तभी गिरना शुरू होता है. ద్వాపర యుగం నుంచి కామ వికారం అనేది ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచినే మనుషులు పతితులు అవ్వటం ప్రారంభించినారు. मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना, भक्ति करना, गाते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य. भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं. వేద శాస్త్రాలు చదివేది, భక్తి చేసేది, చెప్తారు జ్ఞానము భక్తి వైరాగ్యము. భక్తి తర్వాత బాబా వచ్చి ప్రపంచం పైనే వైరాగ్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंध आदि को भूल जाओ. ఈ పతిత ప్రపంచం వినాశం కాబోతూ ఉన్నది. బాబా చెప్తారు, దేహము దేహ సంబంధాల అన్నీ మర్చిపోండి. मुझे एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े. ఒక్క బాబా జతలో బుద్ధి యోగాన్ని జోడించాలి. పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంతిమ సమయంలో వేరే ఏ తలంపు రాకూడదు. पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है, बेहद का संन्यास बेहद का बाप ही कराते. పాత ప్రపంచం పైన వైరాగ్యము కలగాలి. బేహద్దు సన్యాసము బేహద్దు తండ్రి చేయిస్తూ ఉన్నారు. पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसी होती है. हद के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है. పునర్జన్మ అందరూ తీసుకోవాలి, లేదంటే ఇంత వృద్ధి కలగదు. హద్దు సన్యాసీల ద్వారా పవిత్రత యొక్క శక్తి భారతీయులకి దొరుకుతూ ఉన్నది. भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं,
బాప్ కి యహ్ బర్త్ ప్లేస్ హై. భారత్ అంత పవిత్రమైన ఖండం వేరే ఏదీ లేదు. భారత్ భగవంతుని యొక్క జన్మస్థానమైంది. మనుష్య జాన్తే నహీ బాప్ కైసే అవతార్ లేతే హై, క్యా కర్తే హై. మనుషులకి తెలియదు తండ్రి ఎట్లా అవతరిస్తారో, వచ్చి ఏం చేస్తారు. కుచ్ భీ జాన్తే నహీ బ్రహ్మా కా దిన్ బ్రహ్మా కి రాత్ భీ कहते हैं. మనుషులకి ఏమీ తెలియదు బ్రహ్మ పగలు బ్రహ్మ రాత్రి అని చెప్తారు. दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नरक जानते नहीं है. దినము అంటే పగలు స్వర్గము, రాత్రి అంటే నరకము మనుషులకి ఏమీ తెలియదు. ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों को भी रात है, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन होता है. బ్రహ్మ పగలు అంటే బ్రాహ్మణులకి పగలు, బ్రహ్మ రాత్రి అంటే బ్రాహ్మణులకి రాత్రి అవుతుంది. रावण राज्य में सब दुर्गति को पाते हैं, अभी तुम बच्चे बाप द्वारा सद्गति को पा रहे हैं. రావణ రాజ్యంలో అందరూ దుర్గతి పొందుతూ ఉన్నారు. పిల్లలు ఇప్పుడు తండ్రి ద్వారా సద్గతి పొందుతూ ఉన్నారు. तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडाप्टेड बच्चे तो शिव बाबा के पोत्रे ठहरे. మనము ఇప్పుడు ఈశ్వరీయ సాంప్రదాయమైనాము, పరంపిత పరమాత్మ సంతానమైనాము, బ్రహ్మకు దత్తపుత్రులం అయినాము, శివబాబాకు పౌత్రులం అయినాము. ఏ పుత్ర ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रिया भी सुनते हो. బాబా మురళి, ఈ పెద్ద బిడ్డ బ్రహ్మను వింటూ ఉన్నారు, పౌత్రులం మనము వింటూ ఉన్నాము. ఏ జ్ఞాन प्रायलोप हो जाता है, రాజయోగ బాప్ ఆకర్ సిఖలాతే హై. ఈ జ్ఞానము ప్రాయలోపమైపోతుంది, తండ్రి వచ్చి రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. सन्यासियों का पार्ट ही अलग है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पार्ट ही अलग है. సన్యాసీల పాత్రనే వేరు ఉన్నది, ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం వాళ్ళ యొక్క పాత్రనే వేరుగా ఉన్నది. वहाँ देवताओं की आयु भी बढ़ी रहती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है. దేవతల ఆయుష్ కూడా సతయుగంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, అకాల మృత్యు అనేది అక్కడ ఉండదు. దేవతాయే ఆత్మాభిమాని रहते हैं, పరమాత్మ అభిమాని नहीं है. దేవతలు ఆత్మాభిమానిగా ఉంటారు, వాళ్ళు పరమాత్మాభిమాని కారు. फिर माया की प्रविष्टा होने से देहाभिमान बन जाते. మాయ ప్రవేశించినందుకు అందరూ కూడా దేహాభిమానంలో పడిపోతారు. इस समय तुम ఆత్మాభిమాని भी हो तो పరమాత్మాభిమాని भी हो. సంగమ యుగంలో మనం ఆత్మాభిమాని అయినాము మరియు పరమాత్మాభిమాని కూడా అయినాము. इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हो. ఇప్పుడు మనం పరమాత్మ సంతానమైనాము, పరమాత్మ యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి మనం తెలుసుకున్నాము. शुद्ध अभिमान हुआ, अपने को शिवोहम परमात्मा कहना यह अशुद्ध अभिमान है. శుద్ధ అభిమానంలో ఉన్నాము, మనల్ని మనం శివోహం పరమాత్మ అని చెప్పేది అశుద్ధ అభిమానం అయింది. तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए. పరమాత్మ ద్వారా పిల్లలు ఇప్పుడు స్వయం ఎవరు, పరమాత్మని ఎవరు తెలుసుకున్నాము. परमपिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं, भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वर देते हैं. परमपिता परमात्మ కల్పకల్పము వస్తారు, భక్తి మార్గంలో కూడా అల్పకాల సుఖాలు ఇస్తారు.
बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो, मैं तुम्हारी शुद्ध कामनाएं पूरी करता। పిల్లలు ఏ మనోకామనతో పూజలు చేస్తారో బాబా శుద్ధ మనోకామనలు పూర్తి అవుతాయి। అశుద్ధ కామనతో రావణ్ పూరి కర్తే హై। అశుద్ధ కోరికలు రావణ్ పూర్తి చేస్తారు। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि सिखाते हैं, वह रावण की बात है मत। मैं हूँ सुखदाता, मैं किसी को दुख नहीं देता। మనుషులు రిద్ధి సిద్ధి చేసేది నేర్చుకున్నారు, అదంతా రావణ మతం అన్నమాట। బాబా సుఖదాత అయినారు, బాబా ఎవరికి దుఃఖము ఇవ్వరు। कहते हैं दुख सुख ईश्वर ही देते हैं, यह भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। చెప్తారు సుఖ దుఃఖాలు ఈశ్వరుడే ఇచ్చేది, ఇది తండ్రి పైన వేసే కళంకము అని చెప్తారు। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। బాబా చెప్తారు భక్తి మార్గంలో శాస్త్రాలలో ఏమీ సారమే లేదు। तुमको अभी भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हैं कि हे भगवान आत्मा दिल अंदर याद करती है। ఇప్పుడు మనం ఇట్లా చెప్పము హే భగవంతుడా అని, ఆత్మ మనస్సులో తండ్రి తలంపు చేసుకుంటాము। బస్ ఏ హై అజప జప, మనస్సులో పరమాత్మ తలంపు చేసేదే అజప జపము అయింది। आत्मा उनसे निराकार बाप बात करते हैं, ఆత్మ సుంతి హై। ఆత్మలతో నిరాకార తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఆత్మ వింటూ ఉన్నది। అగర్ కహే సర్వవ్యాపీ హై ఫిర్ తో సబ్ పరమాత్మ హో గయే। ఒకవేళ పరమాత్మ సర్వవ్యాపి అయితే అందరూ పరమాత్మనే కదా అయినారు। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, मनुष्यों को तो बड़ा डर रहता है, कहा गुरु बदबुद्ध ना आवेदे। మనుషులకి భయం ఉన్నది, గురువు ఎక్కడ మాకు శాపం ఇవ్వకూడదు అనని। बाप तो सुखदाता है, बद्दुआ अथवा अकृपा तो बाप बच्चों के ऊपर करते नहीं। బాబా సుఖదాత అయినారు, బాబా ఎవ్వరికి శాపం ఇవ్వరు। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, अपने ऊपर आपे ही बद्దువా है। అయితే పిల్లలు బాబా ఒక్క శ్రీమతం పైన నడుచుకోవటం లేదు, చదువుకోవటం లేదు అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళే శాపం ఇచ్చుకున్నట్లు అవుతుంది। बाप कहते हैं बच्चे मुझे एक बाप को याद करो, सत्य त्रेता में भक्ति होती नहीं है। బాబా అంటారు ఒక్క తండ్రి తలంపు చేయండి, సత్య త్రేతాయుగాలలో భక్తి అనేదే ఉండదు। अब रात है तो मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तब कहा जाता है सद्गुरु बिगर घोर अंधियार है। ఇప్పుడు రాత్రి అయిపోయింది, మనుషులు ఎంతో కష్టపడుతూ ఉన్నారు, చెప్తారు సద్గురు లేకుంటే అంతా అంధకారమే అని చెప్తారు। సద్గురు ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं। సద్గురు తండ్రి వచ్చి ఈ సృష్టి చక్రం యొక్క రహస్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు। तुम देवता थे, फिर క్షత్రియ బనే, फिर వైశ్య శూద్ర బనే। మనం దేవతలుగా ఉండేవాళ్ళము, క్షత్రియులు అయిపోయినాము, వైశ్య శూద్రులుగా అయిపోయినాము। 84 जन्म पूरे किए, 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 पुनर्जन्म त्रेता में, 63 जन्म ద్వాపర కలియుగ మే హై। 8 జన్మలు సత్యయుగంలో, 12 జన్మలు పునర్జన్మలు త్రేతాయుగంలో, 63 జన్మలు ద్వాపర కలియుగాలలో తీసుకుంటాము। చక్రకు ఫిర్నా హీ హై, బాతే మనుష్య నహీ జాన్తే హై। చక్రము తిరుగుతూనే ఉంటుంది, ఈ విషయాలు మనుషులకి తెలియదు। यही भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था।
ఇదే భారత్ విశ్వ మాలికగా ఉండేది. అప్పుడు వేరే ఖండం ఏదీనూ లేకుండా ఉండే. जब झूठ खंड शुरू होता है फिर और खंड भी होता है. అసత్య ఖండంగా ఎప్పుడు మారిపోతుందో వేరే వేరే ఖండాలు కూడా తయారవుతాయి. अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है. यह है ऑर्फन की दुनिया बाप को जानते नहीं है. ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని యుద్ధాలు జగడాలు జరుగుతూ ఉంది. బాబా అంటారు ఈ ప్రపంచమే అనాథ ప్రపంచం అయిపోయింది, తండ్రి గురించి తెలియదు. रडिया मारते रहते हैं, हे परमात्मा बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ पति दुनिया को पावन बनाना. మనుషులు ఎంతో అరుస్తూ ఉన్నారు, పిలుస్తూ ఉన్నారు ఓ భగవంతుడా అని. బాబా సంగమయుగంలోనే వస్తారు పతిత ప్రపంచాన్ని పావనంగా చేసే కోసం. बापू के लिए समझते थे राम राज्य स्थापना करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसे अभी अपने काम में नहीं लगाते थे, फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं है. ते బాపూజీ కోసం అందరూ అనుకుంటుండేవాళ్ళు రామరాజ్య స్థాపన చేస్తారు అనని. చాలామంది డబ్బులు ఇచ్చినారు, అయితే ఆ డబ్బు రామరాజ్య స్థాపనలో ఉపయోగపడిందే లేదు, రామరాజ్యం వచ్చిందే లేదు. ఏ తో శివబాబా దాతా హై, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसा को सफल करो. శివబాబా దాత అయినారు, వినాశం అయ్యే తీరాల, దానికి మొదటే మనము డబ్బులు సఫలం చేసుకోవాలి. సెంటర్ ఆది खोलो, बोर्ड लगा दो, एक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो సెకండ్ మే. సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయండి, బోర్డు పెట్టండి, తండ్రి దగ్గర వచ్చి స్వర్గ ఆస్తి తీసుకోండి సెకండ్లో. బాప్ कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेगा, तुम्हारी बुद्धि में చక్ర फिरना चाहिए. బాబా తలంపులో ఉంటేనే మనం పావనమవుతాము. మనకి బుద్ధిలో చక్రం తిరుగుతూనే ఉండాలి. ब्राह्मण यज्ञ के रक्षक बनते हैं, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ. कृष्णा का यज्ञ नहीं, सतयुग में యజ్ఞ होते नहीं हैं. తండ్రి తలంపులో ఉంటూ మనం పావనమవుతాము. బుద్ధిలో చక్రము తిరుగుతూ ఉండాలి. బ్రాహ్మణులు అంటేనే యజ్ఞ రక్షకులు అవుతారు. ఇది రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞము, ఇది కృష్ణ యజ్ఞము కాదు. సత్యయుగంలో ఏ యజ్ఞాలు ఉండదు. యహ్ హై జ్ఞాన యజ్ఞ, బాకీ సబ్ హై భక్తి కా యజ్ఞ. ఇది జ్ఞాన యజ్ఞమైంది, అవన్నీ కూడా భక్తిలో చేసే యజ్ఞాలు అయినాయి. अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चौ का मुरब्बा बना देते हैं, उसका ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे. ఆ యజ్ఞాలలో అనేక ప్రకారాల శాస్త్రాలు ఉంచుతారు, అక్కడ ప్రసాదము ఆ చౌచౌ అది చేస్తారు. బాబా అంటారు అది జ్ఞాన యజ్ఞము అనరు. బాబా कहते हैं मुझे रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हूँ, जो मेरी मत पर चले गए उनको बड़ा इनाम मिलता है. ఇక్కడ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞము రచించబడింది. ఎవరైతే తండ్రి శ్రీమతం ప్రకారం నడుచుకుంటారో వాళ్ళకి పెద్ద గిఫ్ట్ దొరుకుతుంది. విశ్వ की बादशाही, तुम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात देता हूँ. విశ్వరాధ్య భాగ్యము దొరుకుతుంది. బాబా పిల్లలకి ముక్తి జీవన్ ముక్తినే కానుకగా ఇస్తూ ఉన్నారు. बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो 84 लाख योनियाँ रखी और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, मैं పరోపకారి సేవాధారి. బాబా అంటారు మనుషులు 84 లక్షల యోనులు అని చెప్తారు. భగవంతుణ్ణి కణకణంలో ఉన్నట్లు చెప్తారు. అయినా కూడా బాబా తిరిగి పరోపకారి సేవాధారి అయినారు. रावण की मत पर मुझ गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है. రావణ యొక్క మాయలో పడిపోయి భగవంతుణ్ణి నిందిస్తూ వచ్చినాము, ఇది కూడా డ్రామా తయారైంది. అభి తుమ్ బచ్చోं को కదం కదం శ్రీమత్ పర్ చల్నా హై. పిల్లలు అడుగడుగు శ్రీమతం పైన నడుచుకోవాలి.
बाप अच्छी मत देंगे, మాయా బురీ మత్ దేగి, ఇస్లియే ఖబర్దార్ రహనా. తండ్రి మంచి శ్రీమతం ఇస్తే మాయ చెడు మతం ఇస్తుంది, కాబట్టి పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఉండాల. मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो सौगुण दंडा पड़ेगा, योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा. బాబా పిల్లలు అయ్యి ఎటువంటి వికర్మ చేసినా 100 రెట్లు శిక్ష అనుభవించాలా. యోగ బలం ద్వారానే శరీరము పవిత్రమవుతుంది. सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्म निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं. సన్యాసీలు అంటారు ఆత్మ నిర్లేపనని, శరీరము పతిత్ అయింది, అందుకే గంగా స్నానం చేస్తారు. అరే ఆత్మ సచ్చా సోనా నహీ హోగి తో జవర్ సచ్చా కైసే హోగా. ఆత్మ సత్యంగా లేదు అంటే శరీరము ఇది అంటే బంగారం సరిగా లేదు అంటే నగ ఎట్లా సత్యంగా తయారవుతుంది. ఈ సమయ పంచతత్వ भी తమో ప్రధాన్ है. ఇప్పుడు ఈ పంచతత్వాలు కూడా తమో ప్రధానమైంది. ఏ తుమ్హారీ रूहानी गवर्नमेंट बड़े बड़ी है, परंतु देखो तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते. మనది ఆత్మీయ గవర్నమెంట్ అయింది, మనం సర్వీస్ చేసేదానికి 3 అడుగుల నేల కూడా దొరకటం లేదు. బాప్ తుమ్కో విశ్వ కా మాలిక్ బనాతా హై. బాబా మనల్ని విశ్వ మాలికులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ కీ బాద్షాహీ ఐసే దేతే హూ జో వహా కోయి కిట్పిట్ నహీ కర్ సక్తే. విశ్వ రాజ్య భాగ్యం ఇస్తూ ఉన్నారు, అక్కడ ఎటువంటి ఘర్షణలు ఉండవు. ఆస్మాన్ సాగర ఆది సబ్ కే మాలిక్ బన్ జాతే హో. ఆకాశము సముద్రము అన్నిటికీ మీరు యజమాని అవుతారు. అభీ తో బిల్కుల్ కంగాల్ బన్ పడే హై, అభీ ఫిర్ తుమ్ విశ్వ కే మాలిక్ బన్ రహే హో తో శ్రీమత్ పర్ చల్నా పడే. ఇప్పుడు పూర్తిగా పేదవాళ్ళు అయిపోయినాము, బాబా ఒక్క శ్రీమతం ప్రకారం నడుచుకోవాలి. శ్రీమత్ పర్ నా చలా తో యహ్ మరా, మాయా కే భూత్ రామ్ నామ్ సత్ హై. బాబా ఒక్క శ్రీమతం పైన నడుచుకోలేదు అంటే చనిపోయిన వాళ్ళమే అవుతాము. సజా బడి ఖాళీ ఖాయేంగే. చాలా పనిష్మెంట్ మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग डबल नमस्ते. धारणा यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते, बाप से मन इच्छुक फल अर्थात विश्व की बादशाही లేని హై. యజ్ఞ సేవ ప్రీతిగా చేయండి, అడుగడుగు శ్రీమతం పైన నడుచుకుంటూ బాబా మనో కోరికలు తీరుతాయి, విశ్వరాధ్యాన్ని పొందాలి. వినాశ్ తో హోనా హీ హై, ఇస్లియే సబ్ కుచ్ సఫల్ కర్ లేనా హై. వినాశం అయ్యే తీరుతుంది, సర్వస్వము సఫలం చేసుకోవాలి. पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों को कल्याण के निमित्त बनना. మీ దగ్గర ధనం ఉంటే సెంటర్ ఓపెన్ చేయండి, అనేక ఆత్మల కళ్యాణానికి నిమిత్తంగా అవ్వాలి. वरदान मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव. मनसा द्वारा तीव्र गतिతో సేవ చేసేవాళ్ళే తండ్రి సమానంగా మెర్సీఫుల్ దయాసాగర్లు అవుతారు. संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहे उतना दूसरों को देते जाओ. సంగమ యుగంలో బాబా నుంచి వరదానాల ఖజానా మనకి దొరికింది. ఎంత పెంచుకోవాలి అంటే అంత పెంచుకుంటూ పోండి. जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो.
वाणी से नहीं लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा अनेक आत्माओं की मिली हुई शक्तियों दो। ఎట్లా తండ్రి దయాసాగర్ అయినారో పిల్లలు కూడా దయాసాగర్లు అవ్వాలి. కేవలం వాచా ద్వారా కాదు, మీ మానసిక వృత్తి వాయుమండలం ద్వారా అనేక ఆత్మలకు మీకు దొరికిన శక్తులని పంచాలి. जब थोड़ा समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो తీవ్ర గతి से సేవా करो. కొంచెం సమయంలో పూర్తి విశ్వానికి సేవ సంపన్నం చేయాలి కాబట్టి తీవ్ర గతితో సేవ చేయండి. जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे उतना सहज माया जीत भी बन जाएगा. ఎంత స్వయం సేవలో బిజీగా ఉంటారో అంత సహజంగా మాయా జీత్ కూడా అవుతారు. स्लोगन: अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवादारी है. మన యొక్క సంతుష్టత, మన యొక్క ఖుషి జీవనం ద్వారా ప్రతి అడుగులో సేవ చేస్తూ ఉండేటటువంటి సత్యమైన సేవాదారి అవ్వాలి. ఓం శాంతి. सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार, सद्भावों से किया श्रृंगार, दिया दिव्य गुणों का हार, दिल तख्त पे हुए सवार, पाए ताज तिलक उपहार, मन महके मधुबन जैसे, तुलसी से सजे आंगन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा।
चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी। चेहरे पे चमक है रूहानी, आँखों में लिखी है कहानी, और मन में है प्रीत पुरानी, और दिल में छवि है सुहानी। हाथों में सजे कंगन जैसे, मस्तक पे सजे चंदन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। है ज्ञान से जीवन दान दिया, योग का है विधान दिया। ज्ञान से जीवन दान दिया, योग का है विधान दिया, है पावनता वरदान दिया। सेवा से है कल्याण किया, है गंगा पावन जैसे, सागर में है रतन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा शिव बाबा।